بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب في بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي باب الفرائض. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر. الحديث في صحيح أبي داود فتشام مسمته 31 حديثنا إلى. طيب، زم لاي مخرجو رحمه الله من إلى حسن. رواه أبو داود، الإمام أبو داود ولتشد طيمته 17 حديث زقبه في سننه بلو سبب يامتال. والنسائي في الكبرى في السنن الكبرى أراتنيا 75. وابن ماجه 3732 حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. برجم لامتنا ونكرر بان سبب نمان عمر رضي الله عنه يهن حديث يستلالف بت مكنايات لذكرنا. قال: تزوج رئاب بن حذيفة ابن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له 3 فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها من بإضافين وراء وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول، فذكره. ይሄንን ሐዲስ እንግዲህ በዚህ ምክንያት ነው ዑመር ይሄንን ሐዲስ የተናገሩት። وزاد قال: فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لها وترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إسماعيل بن هشام بل إلى رواية، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشك في هذا القضاء، فقضى لنا فيه فلم يزل فيه بعد. وقال ابن القيم في تهذيب السنن قال ابن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح غريب. دي سببه هنا رجوا. المهم أبو داود ملاي بهذا السياق وبهذا التمام أسألفنا ملوت عمر رضي الله عنه هنا قضية እንግዲህ አጋጠማቸውና አሁን ያልነው እዚህ የቀራነው قضية በዚህ ጉዳይ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሉት በሰማሁት ጉዳይ ነው መፈርደው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ሲሉ ሰምቻለሁ ሊሉ ነው። ማ አህረዘል ዋሊዱ፣ ዋሊድ ማለት እንግዲህ ወላጅ አባት ማለት ነው። አባት የከሰበው ወይም የሰበሰበው አህረዘ ከሰበ ብለው ይፈስራሉ። አህረዘ ማለት እደኸረ። አባት እንግዲህ ይከስባል፣ ገንዘብ ይሰበስባል ዱንያ ላይ ሲኖር። እሱ የሰበሰበው ገንዘብ አሉ አባት ሲሞት አዊል ወለዱ ወይ ልጅ የከሰበውና የሰበሰበው ገንዘብ فهو لعصبته እሱ ሲሞት ወላጅም ሆነ ተወላጅ ልጅ ያ ገንዘብ የሚሆነው ለዓصባዎቹ ነው። ዓصባ እንግዲህ ትናንት ወዳም ስንል ነበር ዘዊል ፍሩድ ያልሆኑ 5 ጀሃ አላቸው። ለዛ ለዓصባው ይሆናል። من كان يا عصباው የሆነውንም ቢሆን ማንኛውም ይሁን ማለት ነው። ዓصባ እንግዲህ
بالنفس كهنا بوندوش خاصنو بلنا እንግዲህ አሶባ የሚገኘው بالابوه والبنوه والاخوه አሶባ بالولا እሱስ አለ ሰውየው ሰብስቦ ገንዘብ ወይ ከስቦ ከሞተ ይሄ ሐዲስ የሚለው ልብ በለው ለዓሰባው ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄንን ዓሰባ ይሄንን ምንድነው ሐዲስ በእብኑ አባስ ሐዲስ መጀመሪያ የቀራነው ሐዲስ አለ ባቡን ስንጀምር በዛ ምን እናረጋዋለን እንገድበዋለን ለዓሰባው የሚሆነው ዘዊል ፍሩድ ምን ሲሆኑ ነው ሳይኖሩ ሲቀው واضح የጣ ባለቤቶች አሉ ብለናል 10 ናቸው እነዛን 6 እጣዎች የሚገባቸው ወደ 10 ሰዎች አሉ 10 አይነቶች ስለዚህ እነዛ ከለሉ የሰውየው ገንዘብ ወደ ማን ይሄዳል እየተባለ ወደ ዓሰባው ይሄዳል ሚሳል ሲያመጡ ወይም ደግሞ ቢኖሩም የማይወርሱ ከሆነ መዋኒዕ አልኢርስ አለ ብለናል አይደል መዋኒዕ አልኢርስ ስንት ነው ብለናል ውርስ መውረስ የሚከለክል ሰበቡ ይያለ አሉ አንድ 3 ነገሮች ሁለቱ አልፈዋል ሐዲስ ላይ እንደኛ የኡሳማ ብኑ ዘይድ ተፈቅ عليه የሆነ ሐዲስ لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم سو اختلاف الدين ምንድነው ይያልን من موانع الارث ሌላ ያሳለፍነው ሐዲስ አለትናን ቃቲል ከመቅቱል ገንዘብ ምን ያረግም ብለናል አይወርስ ቀትል እንግዲህ ምንድነው من موانع الارث ነው ሌላ ሶስተኛው አሁን እንኳን ባይኖር ኢባርነት የሚባል من موانع الارث صاحب الرحبيه ምንድነው የሚላቸው قتل ورق واختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقين موانع الارث ሲናገር አንደኛ መግደል ነው አለ ሁለተኛ ባርነት አሁን ለምሳሌ እዛ ሐዲስ ላይ ያመጣ ነው እንግዲህ ሶስተኛውን ማኔ እግር መንገዳችንን ለመዝከር ነው ሰውዬ ቢሞት አባቱን ትቶ ባሪያ የሆነ አባቱን የአባቱን ወንድም አሙን ሁር የሆነ ትቶ ቢሞት እንግዲህ አባት ምን ዘው ሲያም ነበር ይበላ ነበር ግን ምን ሆነ ባሪያ ነው ይያልን ባሪያ ከሆነ ባሪያ አይመልክም ልብ በሉ ያጀ ባሪያ ከሆነ ይያውን ባሪያ የሆነ ሰውዬ ልጁ ሲሞት ሁር የሆነው ልጁ ማለት ነው ውረስ ብንለው ስለማይወርስ ከልጁ የሚወርሰው ገንዘብ ለሰይዱ ይሄዳል ሰይዱና ደግሞ ይሄ ልጁ የሚያገናኛቸው ነገር የለም አጅነቢ ነው ሰይዱ بالنسبه لصاحب المال ስለዚህ እዚህ ላይ ገንዘቡ ለማን ይሆናል ይያልን ነው حر ለሆነው አጎቱ ዓሰባ ነው አጎት ዘው ሲያም አይደል ለحر አጎቱ ይሆናል ገንዘቡ ስለዚህ ይሄንን ሐዲስ ምን ፈስረው ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان ማለት አንደኛ ዘዊል ፍሩድ ከለሉ ነው እንላለን ወይ ቢኖርም ከመውረስ የሚከለክለው ነገር ካለ ዓሰባ ናቸው ገንዘቡን የሚወስዱት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ሰምቻለሁ አሉ አሚሩል ሙእሚኒን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሐዲሱን እንደሰማነው አቡ ዳውድ في السنن ቁጥር ተዘክሯል ነሳኢ في سننه الكبرى ذ مجتبى ولا አይደለም ابن ماجه ቁጥር ተዘክሯል من الائمه علي بن المديني شيخ البخاري ናቸው እሳቸውና ይሄ ابن عبد البر ابو عمر የሚባሉ ተነመሪ ሁለቱ ኢማሞች ሐዲሱ صحيح حديث ነው ብለውታል وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف فصححه ابن حبان وأعله البيهقي እንግዲህ ኢዕላሉን ያስቀደሙ አሉ ተስሒሁን ያስቀደሙ አሉ الامام الالباني له فيه رايان ይኖራቸዋል እንግዲህ صحيح الجامع 7157ኛ ሐዲስ እንግዲህ ተስሒሁን አስቀድመዋል ማለት ነው እዚህ ላይ وقبل هذا ضعيف ነው ብለውታልም የሚል አለ ضعيف رواه الشافعي 1232 وابن حبان 4929 والحاكم 431 والبيهقي 10ኛ 292 بيهقي እንግዲህ في سننه الكبرى ማለት ነው ሱነን ሱግራ የሚባል አላቸው ኩብራ የሚባል አለ
ይሄ ደግሞ ሐዲስ የሚለው እንግዲህ የወላእ ነው ቅድም ስንለው የነበረው ሁር ማለት الولاء لمن اعتق ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الصحيحين ያለ ሐዲስ قصة بريرة رضي الله عنها ብዙ ሁክም ያዘለ ሐዲስ ነው ብለናል ሰውየው አንድን ባሪያ ሁር ካለው ወላእ የሚባል ነገር አለ ይሄ ሁር ባዩና ሁር ተባዩ ነፃ የለቀቀውና ለዛ የተለቀቁት ሰዎች ምን ያረጋሉ አላቸው ግንኙነት ሁር ያለው ሰውዬ ሁር የተባለው ምን ያረጋዋል ይወርሰዋል ባይሆን እንግዲህ አሰባ ነው ይያልን ነው ይሄ ሁር የተባለ አካል የሚወርሱት ዘመዶች ካለሉ የሚወርሱት ዘመዶች ካለሉ ውርሻው ወደ ማን ነው የሚመጣው ነፃ ወደ ለቀቀው ሰውዬ ስለዚህ እንደዛ አይነት አላቃ ስላለ እሱን ሲናገሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ فيما يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الولاء ولاء آل ياون يبرران لحمة كلحمة النسب لحمة عند نسب عند زمدنا لحمة نوال لحمة ميبالو እንግዲህ يا شباب ይሄ ጨርቅ ሲሰራ እንደዚህ ሸማቃ ሲሰራ አይታችኋል አሁን ስለሌለ የጋቢ ምናምን ሲሰራ እንደዚህ የሚቆመው በአረበኛ ሰዳ ይባላል በዚህ በቀለም አድርጎ እንደዚህ ያረገ ደግሞ እንደዚህ እየወረወረ ነው የሚሰራው ይሄ ወደዚህ ያረገ የሚያረገው ምን ይባላል ሉህማ ይባላል ማጉ እሱ እንግዲህ ይሄ ሰዳውና ሉህማው የተያያዘ ነው መለያየት አይችልም ስለዚህ ይሄ አሁን ወላእ የሚባለው ነገር ዙህር አለው ሰውዬ ጋር ውስጥ የገባ ነገር ነው እሱን መሻር አይቻልም እንደ ዝምድና እንደ ስግነት ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ይባዑ አይሸጥም አሉ አንተ ዝምድናህን መሸጥ ትችላለህ አይቻል ይሄ እንግዲህ የማዕና ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያረጋው ነው አይሸጥም አሉ ወላ ይውሃቡ አይሰጥም አሉ አንድ ሰው ለምሳሌ የሆነ ሰውዬ ሁር ካለው በኋላ ከዛ በኋላ ያንን ሁር ያልኩትን ሰውዬ ወላ ሽጨላሃለሁ ብሎ አስተላልፎ መሸጥ አይችልም ወይ ደግሞ ወላኡን ትጨላሃለሁ ላንተ ጀብቻለሁ ሰጥቻለሁ ማለትም አይችልም እንግዲህ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ነው ሶሒህ የሆነ ሐዲስ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካሉ በኋላ لا قول لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم አንዳን من السلف የተገኛል ወላእን የሰጡ የሚሰጡ ብለን ካሁን በፊትም ሌላ ቦታ ላይ የተባለ አለ من بعد الصحابه እንግዲህ ሐዲሱ አልደረሳቸው ሆኖ ሊሆን ይችላል ብለን ዑዝር እናቀርብላቸውና የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ይዘን እንጓዛለን ስለዚህ ወላእ የሚባለው ነገር من حيث الوراثه ቀደም እንዳልነው ካንዲ በኩል ነው ጅምሁሮች ይወርሳል ያሉት ይሄ ሁር የተባለው ሁር ያለውን አካል ምን ያረጋውም አሉ ይወርሰዋል አይወርሰው አንዳንድ ሰዎች የሆነ ሐዲስ አምጥተው ይወርሳል የሚሉ እንኳን ቢኖሩ الراجح ካንዲ በኩል ብቻ ነው ይሄ ሁር ያለው አካል ሁር የተባለውን ወራሽ ከሌለው ይወርሰዋል ሁር የተባለው ግን ከዛ ሁር ካለው አካል የሚወርሰው ነገር የለም الحديث كما ذكرنا الحديث يذكبوت እንግዲህ حاكم في مستدركه معناته من طريق الشافعي الامام المعروف እንግዲህ እሳቸው አሉበት ማለት ነው ሰነዱ ላይ እሳቸው ደግሞ ከማን ያወሩታል عن محمد بن الحسن የትልሚዝ አቢ ሐኒፋ ሸይባኒ በመባል የሚታወቁት ሰውዬ እሳቸው ደግሞ عن ابي يوسف ይሄ አቡ ዩሱፍ አልቃዲም ይባሉት ከሳቸው እሳቸው من اصحاب ابي حنيفه ናቸው ከሳቸው ይዘው وصححه ابن احبان واعله البيهقي እንግዲህ ጃኒበ ተስሒህን ያረጀዋሉ በዛ የተነሳ ሐዲሱ ሳቢት ነው طيب ለዚህ ወላ የሚባለው ነገር ልክ እንደ ዝምድና ነው አንድ ሰው መጥቶ አሁን ለምሳሌ እኔ የታወቀ ነው ዝምድናው የነከሌ ዘር ነው መጥቶ ሲያበቃ እኔ ዝምድናዬን ላንተ ሰጥቻለሁ ብሎ ከመሐላችን ላንድ ሰው ያንተ ዘመር ነኝ ቢል ሊሆን ይችላል አይችልም ሽጨላሃለሁ ቢልም አይችልም ስለዚህ ያ እንደማይቀየር ይሄ ወላ የሚባለው ነገር እንደዛው ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም عن بيع الولاء وهبته በሌላ አባባል ከልክለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወላእን ከመሸጥም ከመስጠትም
كلكلوال بميلم لفظ يوران ولا مبارو حكم النسب አለው እንግዲህ في كل المسائل አይደለም ብለዋል በተወሰኑ مسائلዎች ላይ እንደ نسب ነው ولا وعن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرضكم زيد بن ثابت رضي الله عنه ይህም እንግዲህ ያው في باب الفرائض ማምጣታቸው ነው أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال انقطاع مالتنا بلوا الإرسال مالت زبوت علي منقطع نو طيب نري الصحيح علي سلسلة الأحاديث الصحيحة يالله سوكال عند شهولة متو هاي راتني حديثنا يلالو في سلسلة الأحاديث الصحيحة زي ضعيف قال المصنف في التلخيص الحبيب أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم النسوار توتالي يالا من حديث أبي قلابة عن أنس حديث مدير رزمي على حديثنا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الحديث وفيه وأعلمها بالفرائد زيد بن ثابت صححه الترمذي والحاكم وابن حبان وفي رواية للحاكم أفرض أمتي زيد وصححها أيضا وقد أعل بالإرسال وسماعها بكلابة من أنس صحيح إلا أنه قيل لم يسمع منه هذا وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيها على أبي كلابة في العلل ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيد والباقي مرسل ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي من رواية داود العطار عن قتادة عنه وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا قال الدارقطني هذا أصح يديه مرسل مالت مصطلح عليه ويتسمع مبت انغدي تابعي قتادة لمثالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه مصطلح عليه هنا مرسل ነው የሚባለው አለዛ አቡ ቂላበተ الجرمي ከአነስ ያወራል ይሄንን ሐዲስ ከአነስ ሌላ አሐዲሶች መስማቱ ሰብቷል አቡ ቂላባ لكن بخصوص هذا الحديث ይሄን አሁን የተባለውን ሐዲስ አቡ ቂላባ ከአነስ ምን አላረገውም እየተባለ አልሰማውም ከሆነ ምንድነው የሚባለው እንደዚህ ሲሆን ሙንቀጥዕ ይባላል ምክንያቱም ሱሐቢው እኮ ተዘክሯል አነስን እየዘከረው ነው አቡ ቂላባ ግን ኢላው ምን እየተባለ ነው አቡ ቂላባ ይሄንን ሐዲስ ከአነስ አልሰማውም ከሆነ ያለው ሐዲሱ ላይ ኢላው ምን ይሆናል እንቂጣዕ ይባላል ሙንቀጥዑንም አንዳንድ ጊዜ ሙርሰል የሚሉት አለ ስለዚህ በዛም ሆነ በዚህ ሐዲሱን አልሰበተም ወደ ማለት የተዘነበሉ አሉ ሰብቷል ወደ ማለትም የተዘነበሉ አሉ የዘይድ ኢብኑ ሳቢት ካቲቡ الوحي እንግዲህ ቁርአን ሲሰበሰብ في خلافة الصديق وكذلك في خلافة عثمان وهلتم لا يصافوت ማናቸው ተብሏል ይሄ ሰውዬ ናት ዘይድ ኢብኑ ሳቢት الانصار ሌላ ለየት የሚሉበት አፍረዱኩም ዘይድ ኢብኑ ሳቢት ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ አነስ እንግዲህ ፈራኢድን በሚመለከት ለየት ያለ ተخصص አላቸው ሐዲሱን ጋር በፊት ብዙ ጊዜ ብየዋለሁ صححه ائمه كثار ብዙ አይማዎች ሰሂህ ነው ብለውታል ረዘም ያለ ሐዲስ ቀድምም ጀመር አድርገውታል እዛ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርሐሙ ኡመቲ ቢኡመቲ አቡ በክርና በኔ ኡመቶች ከኔ ኡመቶች ከማንኛውም የበለጠ ለኡማ የሚያዝነው ማን ነው አሉ አስዲቅ ናቸው واشدها في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي واقرأهم ابي بن كعب واعرفهم او واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل لهم دي تمام الحديث السيوطي في جامعيه الجامع الكبير والصغير حديث زغبه صحيح ነው ብለውታል ከسيوطيም ሌላ ብዙ አይማዎች ሐዲሱን ያሰበቱታሉ ከዛ መካከል አልሙሂም ከተዘከሩት መሃል ምንድነው አፍረዱኩም ዘይድ ኢብኑ ሳቢት ተብሏል ስለዚህ علم الفرائد በሚመለከት ለየት ያለ እንግዲህ ተخصص አላቸው ዘይድ ኢብኑ ሳቢት
ይህን ማለት እንግዲህ ከሌሎቹ በለጥ ያለ እውቀት ስለ ፈራኢድ አላቸው ማለት እንጂ ማዕሱም እንዳልሆኑ ደግሞ في علم الموارث ማዕሱም ናቸው ማለት አይደለም ብለው አንዳንድ መሳኢሎች እንግዲህ الامام الشافعي ዛ በማን ነው ስሟ ረሐብያ መጀመሪያ ላይ ይላል لا سيما وقد نحاه الشافعي ያለ የሚለው ነገር አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፈረዱኩም ዘይድ ወናሂከ بها الا صاحب الرحبي እና ይሄንን ስላሉ الامام الشافعي اخذ في الفرائض باقوال زيد بن ثابت ሌሎች ደግሞ አህሉል ኢራቅ ካሁን በፊት እንዳልነው በአቅዋል አሊ في الفرائض እንደዛ ተብሎ ብዙ ጊዜ አንዳንድ መሳኢሎች ላይ እንጂ ፈራኢድ مبناها على النص ነው ተብሏል ይሄ ሐዲስ ቢሰብት ዘይድ ብኑ ሳቢት ረዲየላሁ ዐንሁ ፈራኢድ ላይ ለየት ያለ ተخصص እንዳለው የሚያሰብተ ሐዲስ ነው الحديث كما قلنا الامام احمد في المسند ዘግበውታል ይላል اصحاب السنن الاربعه باستثناء ابي داود ዘግበውታል ይላል من الائمه ترمذيና ابن حبان حاكم እንግዲህ صححውታል ይባላል ሶስቱንም في التصحيح وكذا تساهل አላቸው በመባል ታወቁ ናቸው ተለይ ይሄ ابن حبان የሚባሉ ሰውዬ ደግሞ بتوثيق المجاهيل ይሄ حاكم እና ترمذي የሚባሉት ደግሞ تصحيح ላይ ትንሽ ተሳውል አላቸው ያሉ ሐዲሱን አልከበተም ወደ ማለት መይል የሚያረጉ አይማዎች አሉ من بينهم ابن عثيمين رحمه الله ይልና ፈራኢድ እንግዲህ بما فيه وما عليه رؤوس اقلام ነው የሚያስቀምጠው ኪታቡ ይሄ ሁሉንም አህካሞች የተወሰኑ መሳኢሎች እንድናውቅ የሰበሰቡት ኪታብ ነው እንጂ ተዓሙቅ ለማድረግ ደግሞ ሙጠወላት ያስፈልጋል ወደ ወሳያ ሊያስገቡን ነው ባቡል ወሳያ ይላል ወሳያ ማለት እንግዲህ ጀምዕ ነው ወሲያ ማለት ሙፍረድ ነው ወሳያ ማለት ደግሞ ጀምዕ ይሆናል ሀዲያ ሀዳያ አጥያ አጣያ እንደሚባል ሀዲያ ተብሎ አንድ ስጦታ ማለት ነበር ሀዲያ ሀዳያ ስንለው ደግሞ ብዙ ስጦታዎች ማለት እንደሆነ ሁሉ ይሄም ወሳያ ማለት ብዙ ኑዛዜዎች እንግዲህ ወሲያ የሚለው ቃል ለአምርም ይመጣል አሁን ላልነው ለኑዛዜም ይመጣል ሌሎችም ይመጣል አሁን የሚመጡ አሐዲሶች ግን ለኑዛዜ መሆኑን ያብራሩልናል ሲዓርፈው ጀምዑ ወሲየት وهي تمليك مضاف الى ما بعد الموت ይሄ እንግዲህ ወሲያ ማለት አንድን ነገር መስጠት ነው ባይሆን ሙዳፍ የሚጠጋው ወደየት ነው ሰውየው ከሞትኩ በኋላ ይሄንን አርጉልኝ ብሎ መናዘዝ ማለት ነው ስለዚህ ወሲያ እንግዲህ ሰብቷል في القرآن አለ في الحديث የሚመጡ አሐዲሶች እንግዲህ አሉ الأمة مجمعة عليها وصية እንግዲህ مشروع እንደሆነ ይስማማል ባይሆን حكم ላይ ግዴታ ነው ወይስ ሱና ነው እሱ ላይ እንኳን ቢለያዩ مشروع በመሆኑ ይስማማሉ አئمة الإسلام ስለዚህ ወصية አለ ወصية የሚመጣው ሐዲስ የሚጀምረው ኢብኑ ዑመር ሐዲስ ነው ጠንከር ያለ ሐዲስ ነው አንድ ሰው በተለይ ሲታመም ወصية የሚልበት ገንዘብ ካለው ወصيያውን መጻፍ አለ ወصيያውን ጽፎ ራሱ ስር ማስቀመጥ አለበት ማስመስከር ካስፈለገ ራሱ على كتابته وعلى وصيته ማስመስከር አለበት በተለይ የሰው ሐቅ ካለበት አደራ የተቀመጠ ነገር ካለ እሱም ሰው ላይ ያስቀመጠው አደራ ካለ ደይን ካለበት እዚህ ላይ ወصيያው ለራሱ ሳይሆን የሰው ሐቅ እንዳይጠፋ ሲባል ወصያ መጻፉ ግዴታ ነው ብለዋል አይማዎች ስለዚህ ተሃውን ማድረግ የለብንም عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه حديث قدي بخاري مسلم بسم من نتذكبوتا لله بخاري لا 2738 ሲሆን ሙስሊም ዘንድ ደግሞ 1627ኛ ሐዲስ ነው ይላል ቁጥሮችን ማየት እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁማ ምን ይላሉ አነ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال የአላህ መላእክተኛ እንዳሉ ما حق امرئ مسلم ሙስሊም የሆነ ሰውዬ ተገቢው አይደለም አሉ ጂማ የምትለው እንግዲህ ናፊያ ናት ሐቁ ሙብተዳ የሆነ
له لذا مسلم لهنا سوية شيء يهون نجر يعلم يريد مفلق يهونا أن يوصي فيه بذاب نجر بدا شيء مملسه ضميره نزازي مالت مفلقه نجر يعلو سو أيقباو يبيت ليلتين ولت ليلة معدر أيقباو مال إلا ووصيته مكتوبة عنده يصن الزازي سوزن يتسعافة هنا بهوننجي እንግዲህ ሐቁን خبر የሚያረጉት إلا በኋላ ያለውን إلا وصيته ነበር የሚባለው واو الأولى زائدة هنا مبتداና خبሩ ላይ ገባች እንግዲህ وصيته مبتدا ثاني ነው مكتوبة خبر ነው وصيته ለሚለው ለمبتدا ثاني والجملة من المبتدا الثاني مع خبره حق ላለው خبر ይሆናል ዋዊቱን زائدة እናረጋታለን إلا ምትለው የመጀመሪያይቱ ዋው ናት ይቺ ሁለተኛይቱ ዋው فعل كلمة ናት ከከሊማው جزء ናት ስለዚህ ይሄንን ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ዋጅብ ላለመሆኑ له شيء يريد أن يوصي فيه አሉ ዋጅብ አይደለም ወሲያ ማለት ወሲያ ሊልበት የሚፈልገው ወደ ኢራዳው ኢዳፋ ያያረጉት ነው የሆነ ነገር ከሌላ አንተ ወሲያ የምትልበት እዚህ ውስጥ አትገባ የሆነ ነገር አለ ያንን ነገር ወሲያ ማለት ፈልጋል ሁለት ቀን ማደር አይገባህም እንግዲህ ሁለት ቀን ማለቱ ተዕይና አይደለም ተብሏል በሶስት ቀን በሚልም ስለሚወራ አልሙሂም عليك أن تبادر إلى كتابة الوصية وصية ያለው ሰው እንግዲህ ተራጅም الائمه ራሱ ስንቀራ ወሲያ አላችሁ حتى المعاصرون ሊሞቱ ሲሉ ምን ጽፈው ይሞታል ወሲያ ጽፈው ይሞታል ይሄ ነገር እንደዚህ ይሁን ይሄ ነገር እንዲህ ይሁን ተፋሲል ያለው ወሲያ ጽፈው ይሞታል في بعد تراجم الائمه እናገኛለን ስለዚህ በወሲያ ላይ ወደ ኋላ ማለትና ችላ ማለት አይገባንም طيب حزم አይደለም ይሄ ማለት ነው ሐዲሱ وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال يمثل وصيه من ناقر حديث قلت يا رسول الله انا ذو مالي ولا يرثني الا ابنه لي واحده افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت افاتصدق بشطره قال لا قلت افاتصدق بثلثه قال الثلث والثلث كثير في روايه كبير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس متفق عليه طيب حديث እንግዲህ مختصر አድርገው አመጡት ረዘም ያለም ሆኖ ይወራ متفق عليه بخاري 1295ኛ حديث ይላል እንግዲህ ስለሚደጋግሙ ለሌላ ምክንያትም ሌላም ቁጥር ሊጽፍልህ ይችላል አንደኛው ከነዛ ቁጥሮች ይሄ ነው مسلم 1628ኛ حديث عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال بلغ الحديث وزاد على البخاري ومسلم بل إلى رواية من الجمرة من آلة نبيات صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ينتفع عما له ينفع له ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرته ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خول ميل زيادة قدي حديثه يسعد بن أبي وقاص حديثنا أحد المبشرين بالجنة ناتشو وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمسن اللي نبروا من بني زهرة ناتشو عندك أن هلال في سنني ترمذي سالفنا في مناقب سعد بن أبي وقاص بك قالوا نبي صلى الله عليه وسلم كتش بلو صحابه تشاتشو قال بك قالوا ببر قبا سيلو ይሄው የኔ ኻሊ
فليريني أحدكم خالها የኔን አይነት ኻል ያለው ማን ነው እስኪ ኻላችሁን አሳዩኝ አሉ እንግዲህ እሳቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናት አሚነቱ ማን ትባላለች አሚና ቢንት ወሃብ አዝ-ዙህሪ ይሄም ሰውዬ ምንድናቸው ያልን ሚን በኒ ዙህራ ከናታቸው ወገን ናቸው ብዙ መናቂቦች አሏቸው እሳቸው ምን ይላሉ قال قلت يا رسول الله سببون ذكرنا እንግዲህ حجة الوداع ብሎ ዘከረ መካ እንደሄዱ ለሐጅ ሰዓድ ታመሙ በጣም ታመምኩኝ አሉ አሽፈይቱ ሚል ቀርተናል እዚህ ላይ ወደ ሞት አፋፍ ያቀረበ በሽታ ያዘኝና ታመምኩኝ እዛ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ የተፈቀደ አስሐበሁ ኢያደተል መሪድ ያረጋሉ ሊዘይሩኝ መጡ ሊዘይሩኝ ሲመጡ እንግዲህ ይሄንን አሁን የተባለውን ጥያቄ ሊጠይቁን አነ ذو ማሊን አልኳቸው ብዙ ገንዘብ አለኝ የንብረት ባለቤት ነኝ ወላ يرثني الا ابنه لي واحده እንግዲህ በዛ ሰዓት የወለዱት ሰዒድ ኢብኑ አቢ ወቃስ አንድ ሴት ልጅ ብቻ ናት ያለችኝ ወራሽ ስለዚህ ሌላ እንግዲህ አሰባ ሊኖራቸው ይችላል ዙልፈርድ ግን ልጅ ብቻ ናት ያለችኝ አሉ ባለቤትስ የላቸውም ወይ አልሙሂም ከፈርዕ ማለታቸው ነው አሉ ከሳቸው የወጣ ወደታች ወራሽ አንድ ልጅ ብቻ ናት ያለችኝ ማለታቸው ነው አፈአተሰደቁ ቢثلثي ማሊ ثلثي ማለት እንግዲህ 2/3 ማለት ገንዘቤን ለሶስት ታርጌ 2/3ኛውን ኑዛዜ ላርግበት ወይ ይበቃልኛል ወይ ብለው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ قال لا አይቻልም ثلثي المال አይቻልም قلت افاتصدق بشطره እንግዲህ ከ2/3ኛና ከግማሽ ማን ያንሳል ግማሽ ያንሳል ግማሹን ሰንጥቄ ግማሹን ለልጅ ለሷትቼ ሌላውን ወصያ ማለት እችላለሁ قال لا قلت افاتصدق بثلثه 2/3ኛውን ትቼ በአንድ 3ኛውስ ኑዛዜ ማድረግ እችላለሁ قال الثلث وبعد ان قال الثلث من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم والثلث كثير ثلث راس من ሲሆን ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ነው ምክንያቱም ከዚህ ተነስተው استنباط አድርገው ሁለት ማዕና አለው الثلث كثير የሚለው لكن الحبر والحبر ابن عباس የተረዱት በሲሶ እንኳን ወስያ ማለት ሲበዛ ነው በሚለው ተረዱና ሰዎች ወስያ ሲሉ ከثلث ዝቅ ቢያረጉ ጥሩ ነው ብለው ابن عباس ይናገራል ሌሎቹ ثلث كثير ማለት በአንድ 3ኛው እኮ ወስያ ካልክ ብዙ አጅር አለው እሱ ራሱ ትንሽ እንዳይመስልህ ማለት ነው ብለው የፈሰሩ ሰዎች አሉ على كل الاحوال ثلثን ራሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كثير ወይ كبير ስላሉት ከثلث ቢያንስ ነው የሚሻለው ብለዋል ابن عباس رضي الله عنه ከዛ በኋላ ምን አሏቸው ኢነካ አሏቸው አንተ ዘረ መተውህ አሉ የተዘረ እንግዲህ ማዲው የለም ይባላል ሙዳሪዕ አለ እና አምርም አለ ذرني ومن خلقت وحيدا طيب ورثتك اغنياء አሉ እንግዲህ ዋሪስ ያለችኝ አንድ ሴት ልጅ ብቻ ነኝ እየተባሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወረሰተካ አሉ ይሄ ወረሳ ማለት የዋሪስ ጀምዕ ነው ወራሾችህን ሀብታሞች አርገህ መተውህ አሏቸው خيرٌ من أن تذرهم عالة دهوች አርገህ ከመተውህ ይበልጣል የተከፈፉን الناس ሰዎችን እንግዲህ መዳፋቸውን በመዘርጋት ሰዎችን እየለመኑ የሚበሉታቸው ከመተውህ እነሱን መስቱር الحال አርገህ ገንዘብ ያላቸው አርገህ ብትተዋቸው ነው በላጩ ይሄ ነው ብለው لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تناقروا ومن ورائه خطابه للواحد خطاب للأمة هشم لا عندي سوى عندي حكم من ناقراته نبياتنا صلى الله عليه وسلم من ورائه معنين ليلاهم سو إذا حكم كاتت سلزي بثلوث الجلال كالزابلاي نزازي عندما يتشال كالز حديث نردال قدمت تتم أولاي يالنا ونقدي نبياتنا صلى الله عليه وسلم الزهم لا أنت دعا ورثتك قالوا ይህ ሰውዬ ከዛ በሽታ ድነው እንደሚወልዱ ብዙ እንደሚቆዩም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ አሳውቋቸው እንግዲህ في عالم من اعلام النبوة ይኖሩሃል ወራሾች ይያሉ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ ወንድ ልጆች
ብዙ ሴት ልጆች ወልደዋል እንደውም ምን አሉ አሁንሳ የዚህን ጉዳይ በዚህ ፈቱልን እኛ መካ ለአላህ ብለን ትተን ሂጅራ ወደ መዲና ሄደን ነበር አሁን እዚህ እሞታለሁ ብዬ ፈራሁ ለአላህ ብዬ ተውኩት ሀገር ላይ እሞታለሁ ብዬ ፈራሁ አትሞትም አሏቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ኋላ መቅረትህ ዑምርህ ጥሩ ነው ወደ ኋላ ቀርተህ እኮ መስራው ሁሉ ሥራ በሚዛኒ ሐሰናቲከ ይጻፍልሃል ነፈቃ ደግሞ መስጠው ሁሉ ወጪ በሰቢልላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር ይጽፍልሃል ባለቤትህ አፍ ላይ የምታስቀምጣት ጉርሻ እንኳን ሳትቀር ihtisab ካረክ እሱ እንኳን ሳይቀር አጅር ይጻፍልሃል አሉና እንደውም አንተ ለዓለካ ትቆይና የተወሰኑ ሰዎች በአንተ ምክንያት ይጠቀማሉ ሌሎቹ ደግሞ በአንተ ምን ይላሉ አሉ ይረበሻሉ ይضرራሉ አዛ ይሆናሉ አሏቸው እና ይሄ ሰውዬ ቆይተው ምን ብለዋል ያሸባ ይሄን الذي دك حصون كسرى هو سعد بن ابي وقاص ይሄን መዳኢን ምናምን የሚባለውን ሀገር ማወራ العراق بخلافه عمر رضي الله عنه እሳቸው ናቸው القصر الابيض لكسرى افتتاح ያረጉት سعد بن ابي وقاص ናቸው من قبل عمر ተልከው طيب እነዚህና ኩፋና በስራ የሚባለውን ተምሲል ያረጉት እሳቸው ናቸው ስለዚህ በዛ የተነሳ ሙስሊሞች ተጠቀሙ በሳቸው ኩፋሮች ደግሞ ምን ሆኑ تربش لذا هذا الصحابي آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة العشرة المبشرون بالجنة ما تمسن الله تشو نبر ولا تشو مداخرة هيدو ما ترى شيء موتت ما ناتشو يالنا إيه سعد بن أبي وقاص على أرجح الأقوال سنة 55 من الهجرة قد مدينة وطابلو حقيقي من بالاقر على الزانبر من ورد وله قصر في العقيق زالي موتو كذابوا هلا حمل على أكتاف الرجال إلى المدينة ودفن في البقيع قصة مع أم المؤمنين عائشة أسهلفنا جنازة سعد جنازة متى سبال عائشة مسجد أمططال إن أمهات المؤمنين يعلنوا ندين سجدبت في المسجد النبوي يمتع فالناس أنكروا عليها نديت جنازة مسجد قبر أم المؤمنين بتأم إنكار رجل إن أنت نديت نطولهم مترسول نبياتنا صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء مسجد انجي سجدوالوي ማስረጃ መጡ አይሻ እነዛኞቹ ምን አላመጡ ማስረጃ አላመጡ ስለዚህ ሳዕድ ኢብኑ አቢ ወቃስ እንዳልነው አንዳንዶቹ ሰነተ 80 ነው 50 ነው የሚል ቀውል እንኳን ቢኖር ካሁን በፊት እንዳልኩት በዛ ከሆነ ይሄ አይሻ ቂሷ في الصحيح ያለ ያባላችብን አይሻ الى 58 አልደረሱ ارجح الاقوال في وفاه عائشه سنه 70 و50 57 ሂጅራ ላይ ነው የሞቱት አይሻ ኡም المؤمنين رضي الله عنها ስለዚህ ሳዕድ ከሳቸው በፊት ነው የሞቱት ይያልና ሰነተ 50 و50 እንግዲህ አርጀሁ ይሄ ነው ተብሏል ከአልዓሸሩ المبشرون بالجنه መጨረሻ የሞቱት እንግዲህ እሳቸው ናቸው ይያልን ነው አንዳንዶቹ من اهل بدر የመጨረሻ ናቸው ይላሉ በድር ከተሳተፉ ሱሐቦች ከሳዕድ በኋላ የቆየ የለም ሁላቸውም ከሳዕድ በፊት ነው ወደ አኺራ የሄዱት ይላሉ والعلم عند الله نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وسلم